శ్రీరంగనాథాధిపదేవ దైవతన్నః భగవాన్ వెంకటదేవ దైవతన్నః శ్రీ శ్రీనివాసః పరదైవతన్నః శ్రీ శ్రీనివాసః పరమంధనన్నః శ్రీ శ్రీనివాసః కులదైవతన్నః శ్రీ శ్రీనివాసః పరమాగతర్నః వక్త్రాబ్జే భాగ్యలక్ష్మీః करतलकमले सर्वदा दानलक्ष्मीः दोर्दण्डे वीरलक्ष्मीः कृतकसरसिते भूतकारुण्यलक्ष्मीः खड्गाग्रे शौर्यलक्ष्मीः निखिलगुणगणाडम्बरे कीर्तिलक्ष्मीः सर्वाङ्गे सौम्यलक्ष्मीः त्वजतु विजगतां सर्वसाम्राज्यलक्ष्मीः श्रीरवर्चस्वमारुष्यमारोग्यमावेधाच्चोभामानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः परिपूर्णानुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु उत्तरोत्तराभिवृद्धिरस्तु श्रीरः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम्. See, all the cards are different. Only cards are different cards, right? There's not the same cards. All the cards are different. So, మీకు నచ్చిన దగ్గర స్టాప్ అని చెప్పండి. ఒక కార్డ్ పిక్ చేసుకుని నాకు చెప్పకూడదు. జస్ట్ ఆడియన్స్ మాత్రం చూపించాలి. ఓకే? So we shuffle the deck. Actually, I don't know how to shuffle, but I'll try my best. Now we just set a stop anywhere else. Just set a stop. Here, you want to change? Google Pay lo. No, I need chance for you. ₹150 ఉంది. You don't want to change your mind? అదే ఉంది. ఒక ఛాన్స్ చూసుకోండి సార్. No, you don't want to change? Okay, just take the card and don't show. Take the card. చూపిస్తుంది చూడు అలా లైన్ ఉంది. Take the card. Card తీసుకోండి. Audience చూపించండి. Audience, show to the audience. Show to the audience. Just come close కొంచెం దగ్గరికి వెళ్ళండి వాళ్ళకి. Audience దగ్గరికి వెళ్ళండి. Is it visible to you all? కనిపిస్తుందా మీ అందరికి? Say yes or no? That's fine. Okay. Now, just keep it anywhere else. So, Mandal Bedison, you can show the deck. Sir, is there any chance to know the card to be not? There's a chance to know the card pick chesaro. Tell you together. There is no chance, right? Card shuffle chesaro kida. Okay. Done. Now I give the cards to you. Sir, for the first time, I am not going to reveal a card. Mere card pick chesaro నేను రివీల్ చేయను. But so రామనాయుడు స్టూడియోలోకి నేను ఎంట్రీ అయినప్పుడు నేను ఒక వీడియో తీశాను. నేను ఆల్రెడీ ప్రిడిక్ట్ చేశాను మీరు ఏ కార్డ్ పిక్ చేయబోతున్నారు. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం కెన్ యూ ప్లీజ్ సో ప్లే ద ప్రోమో ప్లీజ్. కెన్ యూ ప్లే ద వీడియో ప్లీజ్. వీడియో ప్లీజ్. ఫిల్మ్ నగర్లో ఉంది. మీరు ఏదైతే కార్డ్ పిక్ చేశారో నేను ఆల్రెడీ ప్రిడిక్ట్ చేశాను. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం I'm showing you the way. Hello, very good evening, ladies and gentlemen. So today my prediction is, so just watch it here. It's number 10 of hearts. Is it correct? Hello, very good evening, ladies and gentlemen. Is it correct? So loud as you're getting a job in class, please. It's a 10 of hearts. Thank you, sir. Thank you so much. What is a close-up magician? Sir, get your claps to darling. Okay, I need another case from the ladies. Can please join the stage? Anyone else? Who is very good in calculations? Very good in calculations. Ready from the ladies? Who want to join the stage? No one else? Ma'am from here. Ma'am, can you please join the stage? Ma'am, can you please join the stage? So, Andram sir, get together, jump into class, please. Okay. So, ma'am, your good name? So, push it the ma'am. See, I have a calculator here. Done. I have a calculator here. Just hold the calculator. మీ చేతిలో పట్టేసుకోండి. మైండ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మీకు నచ్చింది ఏదైనా నెంబర్ సరే. ఇట్స్ సింగిల్ డిజిట్, డబుల్ డిజిట్, 3 digits, 4 digits యాజ్ అ విష్. జస్ట్ టైప్ చేయండి. దాంట్లో టైప్ చేయండి. డోంట్ ఈక్వల్ టు అప్లై చేయకండి. జస్ట్ నెంబర్ టైప్ చేయండి. టైప్ చేశారా? జస్ట్ హోల్డ్ ఇట్. టైప్ చేశారు కదా. యూ వాంట్ టు ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ వాట్ యు వాంట్ టు దాంట్లో into, just type the into, don't do equal to. Okay, from the audience, sir, Krishna Garu, can you see any number? Just say any number.
2. It's a single digit number, number 2. Okay, just type the number, single digit number 2. So what you want to do? Into minus plus divided by what you want to do? Minus. You want to do minus. Can you type the minus? Okay, from here, so can you say any number? Any digit. 2, 3, 4. Number 6. Double digit, 4 digits. 24. You want to do 24. Okay, can you type the 24? What do you want to do, sir? Into minus plus? Plus. You want to do plus. So plus, can you type the plus? From here, from the audience, ma'am, can you say any number? కొడుతున్నాను. Yeah. Number, single digit number 5. What do you want to do? Into minus plus divided by? Plus. Can you type the 5 and the plus? From here, can you say any number, sir? Okay, numbers happen. Number 4. Why you want a single digit or go for the 4 digits, 5 digits? What is that? 555. Okay, 555. It's a plain card number, right? 555. Okay, can you have the 555? So what do you want to do? Into minus plus divided by? Into. Done. So normally we took some numbers. So sir దగ్గర నుంచి 24 number తీసుకున్నాం, ఇక్కడ నుంచి ఒక సింగిల్ డిజిట్ నెంబర్, అక్కడ నుంచి 555 and from here we took some numbers and మీరు ఇండివిజువల్ గా ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఏదో చేశారు. బట్ మనకు తెలియకుండా మేడం గారు ఆల్రెడీ ఒక నంబర్ టైప్ చేశారు. ఈజ్ దేర్ ఎనీ ఛాన్స్ టు గెస్ ద వాల్యూ? సో ఈక్వల్ టు చేసాక ఒక వాల్యూ వస్తుంది. ఈజ్ దేర్ టు గెస్ ద వాల్యూ? దేర్ ఇస్ నో ఛాన్స్, రైట్? ఛాన్స్ లేదు కదా. మ్యామ్ కెన్ యూ నౌ కెన్ డూ ద ఈక్వల్ టు దట్. నౌ యూ గోట్ సమ్ రైట్ సార్. మీకు వాల్యూ వచ్చింది కదా, ఆ వాల్యూ నేను గెస్ చేసే ఛాన్స్ ఉందా? ఈజ్ దేర్ నో ద ఛాన్స్ టు మీ? దేర్ ఇస్ నో ఛాన్స్, రైట్? ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నేను ఆల్రెడీ ప్రిడిక్ట్ చేశాను. ఐ డిడ్ ఎ ప్రిడిక్షన్ ఓన్లీ. You just come friend, కొంచెం ముందుకు వచ్చేయండి. Can you give the mic please? Another mic. Can you play the poster please? Can you play the poster please? At my back seat. Okay, now for the first time, can you say the number please? On the mic. 032 0.625 0.625 ఒక సింగిల్ గా మళ్ళీ నంబర్ చెప్పండి. 03 2 .625. Can you see the back side, please? It's a 032625. Can you please, class, please? And it's not over. It's not completed. Can you say what's it? Which month is this? అన్న కొట్టని చూసుకో. It's a March. March means 03. It's a 03. Can you tell me what's the date today? It's a 26. And which year? It's a 21. So, Puja ji, just gatti ga chapal in the class, please. Thank you, man. Thank you so much. Thank you so much. Okay, and thank you so much. Thank you all. And I want to perform another performance. In from here. Anyone? Here, now, can go. Kaushik can please join the stage. Sir, Kaushik sir. So, gatti ga chapal in the class, please. And first of all, Kaushik garu, congratulations. Recently, my TV. Amakil garu, AV, please. 1 minute. So he's an international magician and more than a TV shows. Close-up magician చేశారు. సో ఒకసారి ఆయన చేసిన పెర్ఫార్మెన్స్ జస్ట్ ఒక 2 minutes ఏవి. వాల్యూమ్ ప్లీజ్. సంభాషణ సరదాగా మీ అందరి కోసం, ఇది సరదాగా నవ్వించడానికేనండి. చాలా సంతోషం ఈరోజు మరి మేబీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ కార్యక్రమంలో బొబ్బల విష్ణు గారు ఇలాంటి చక్కటి కార్యక్రమం పెట్టడం నిజంగా ఒక చరిత్ర. ఈరోజు టీవీ అండ్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ లాంచింగ్కి అలాగే డిజిటల్ మీడియా అవార్డు తీసుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నాన్నగారి ఆశీస్సులు, అలాగే ప్రతి ఒక్కరికి ఆశీస్సులు ఉండాలని అన్నట్టుగా నవ్వకు సీరియస్ మ్యాటర్. మనోడైనా తోసేటి బయటికి క్రమశిక్షణ తప్పొద్దు. సరే ఏదైనా అన్నట్టుగా ఎన్నో ప్రజాబంధమైనటువంటి కార్యక్రమాలు జరగాలని మనసా వచ్చే సర్వ కోరుకుంటూ జై ఎన్టీఆర్ జై బాలయ్య గట్టిగా చెప్పలు కొట్టాలి. రైట్. ఇంకా ఫైనల్గా ఆడియన్స్ అడగాలి, మనం కాదు. అక్కయ్య పాల్ గారు, సో ఆయన వచ్చి ఈ వేదిక పైన మాట్లాడే విధానం ఎలా ఉంటుంది చూశారు కదా, గుర్తుపట్టారా? జస్ట్ ఇప్పుడే పోరాటం చేసి వేదిక పైకి వచ్చాను. ఇప్పుడే మృదులా గారికి యాంకరింగ్ నేర్పించింది నేను, అవునా కదా చెల్లమ్మ? నా దగ్గరికి వచ్చింది కాఫీ కోసం బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చాను, అప్పటి నుంచి పాటలో యాంకరింగ్ ఎరగదీసేస్తారు.
ఇందులో రామాకిల్కే మ్యాజిక్ నేర్పించింది నేను. అదంతా ఎందుకు బప్పన విష్ణుకి టైటిల్ ఇచ్చిందే నేను. అవునా కదా తమ్ముడు? బప్పన విష్ణు బిజీగా ఉన్నాడు, చక్రాదు తర్వాత జోక్ అయిపోతే. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. చాలా చేయొచ్చు, బట్ సో చాలా పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా గట్టిగా చెప్పలు కొట్టచ్చు. ఈజ్ ఆల్ రౌండర్ రవి. థ్యాంక్ యూ. సైన్ ఆఫ్. పవర్ టు యాంకర్ మృదులా గారు. సో ఇప్పుడున్నటువంటి కాంపిటేటివ్ మార్కెట్లో రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్కు ఉన్నటువంటి కాంపిటీషన్ దేనికి లేదు. సో ఇటువంటి కాంపిటీషన్ టైంలో కూడా నిలవడం అనేది చాలా చాలా గొప్ప విషయము. సో సూపర్ సార్. ఇలాగే మీరు చేపట్టిన ప్రతి ప్రాజెక్ట్ కూడా విజయవంతం అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా విష్ చేస్తున్నాము ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఈబీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే మా విష్ణు గారితో ఎప్పుడు మీ ఈ అనుబంధము, ఈ సపోర్ట్ ఎప్పుడు ఉండాలని కూడా కోరుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విజయ్ గారు. అలాగే మన కార్యక్రమానికి SRR థ్యాంక్ యూ సార్. ఈ కార్యక్రమంలో వీఆర్ ఆనరింగ్ సో మెనీ గెస్ట్. అంటే రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలోనూ, ఆ తర్వాత ఇండియన్ ఆర్మీ, అఫ్ కోర్స్ రిటైర్డ్ ఇండియన్ ఆర్మీకి సంబంధించిన వ్యక్తుల్ని, అలాగే ఎంతో మంది మోటివేషనల్ పర్సనాలిటీస్ ఈరోజు ఉన్నారు. సో వాళ్ళందరినీ కూడా ఈరోజు విష్ణు గారు గ్యాదర్ చేసి ఈ కార్యక్రమానికి తీసుకురావడం కూడా ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ స్పెషల్ థింగ్. అండ్ ఈ ఎఫర్ట్స్కి విష్ణు గారికి కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఈ కన్సిస్టెంట్ సపోర్ట్ ఎప్పుడు కూడా విష్ణు గారితో వీబీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్తో ఉండాలని కోరుతూ ఐజీ హెల్త్ వారు మన కార్యక్రమానికి వన్ ఆఫ్ ది స్పాన్సర్గా ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సో లో GIని ఎప్పుడు కూడా మనము సపోర్ట్ చేయాలండి. GI వాల్యూస్, గ్లూటన్ వాల్యూస్ తక్కువగా ఉన్న ఆహారమే తీసుకుంటే సాధ్యమైనంత వరకు మంచిది అన్న విషయం చాలా మందికి తెలుసు. సో ఆ విషయాన్ని సపోర్ట్ చేస్తూ ముందుకెళ్తున్నటువంటి అప్లికేషన్ ఇది. సో హోప్ ఎవ్రీబడి డౌన్లోడ్స్ ది యాప్ అండ్ uses the services. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వంశీ కృష్ణ గారు. అండ్ అలాగే మన కార్యక్రమం కూడమే కొంచెం లేట్గా అనుకుంటారు, కొంతమంది అనుకోండి. ఎందుకంటే ఈరోజు ఎంతోమంది రమ్య గారు, అలాగే సో మెనీ వీఆర్ సీయింగ్ సో మెనీ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పీపుల్, ఎంతోమంది ఉన్నారు. సో ఎస్, లేచింది నిద్ర లేచింది మహిళాలోకం ఎప్పుడు లేచే ఉంది, కానీ అలా పడుకోబెడుతూ ఉంటారు. ఎందుకని ఎందుకు అవసరం లేదు. సో ప్రత్యక్ష నిదర్శనం మా రజనీ గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. ఎస్, ఇంతకుముందు ఒక మాట చెప్తూ ఆపాను. ఏ కార్యక్రమానికైనా కూడా ఎంత బిజీగా ఉన్నా కూడా ఆయన చక్కగా అటెండ్ అవుతారు, ఎంతో కొంతసేపు టైం తీసుకొని అటెండ్ అవుతారు. మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు వీబీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ కార్యక్రమము, అలాగే వారికి చిరు సన్మానం చేస్తున్నారు. ఒకసారి చప్పట్లు కూడా చప్పగా ఉన్నాయి కాస్త. సో మా వాళ్ళందరూ కూడా కొంచెం ఎనర్జీగా ఉండాలి. అందరూ కూడా ఒకసారి బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. సో భగవంతునికి భక్తునికి మధ్యలో బొప్పన విష్ణు గారు, అంబికా కృష్ణ గారు. సో మరి వారికి మా వీబీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ తరపు నుంచి ఇవే మా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ కార్యక్రమానికి మీరు అసోసియేటెడ్గా స్పాన్సర్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఉపయోగపడే విధంగా ఈ డైరీని లాంచ్ చేయడం జరుగుతుంది. సార్ అందరూ కూడా గట్టిగా చెప్పలు కొట్టాలండి ఉత్సాహంగా. అలాగే ఒకసారి మా అశోక్ కుమార్ గారిని కూడా ఒకసారి జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం సార్, ప్లీజ్. తమ్ముడు పక్కకి జరగరా, కెమెరా ఎదుగుంటే ఆపోజిట్ వస్తాం. ఎస్, మొత్తానికి మన ఫిల్మ్ అండ్ టీవీ 7th డైరెక్టరీ లాంచ్ అయింది. సో అశోక్ గారు మీడియాలో జాయిన్ అవ్వండి సార్, రిక్వెస్ట్. సినిమా నిఘంటు అని చెప్పొచ్చు కదా సార్ దీని పేరు. అంటే సినిమా వాళ్ళతో పాటు మన టెలివిజన్ అన్నమాట, టీవీ కళాకారులు కూడా ఉన్నారు.
అలాగే కౌశిక్ గారిని కూడా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాను సార్. రాజ్పూత్ సింగ్ బాలీవుడ్ యాక్ట్రెస్. సో ఇప్పుడే కార్యక్రమానికి రావడం జరిగింది. సో వెల్కమ్ నిషా రాజ్పూత్ ఫర్ గ్రేసింగ్ ది ఒకేషన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో వెండితెర అవార్డ్స్ ని కూడా మీరు కొన్ని రోజుల్లో చూడబోతున్నారు. అండ్ అవార్డ్స్ ని కూడా మరికొన్ని రోజుల్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ దానికి చక్కగా సన్నాహాలు కూడా జరుగుతున్నాయి. మరి దానికి సంబంధించిన పోస్టర్ రిలీజ్ కార్యక్రమం కూడా ఇదే వేదిక జరుగుతుంది. సో అందరూ కూడా ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పలు కొట్టాలండి. క్లాప్స్. సో దిస్ ఇస్ a celebration actually 100%. yes. అండ్ ఈరోజు టీవీ డైరెక్ట్ లాంచ్ తో పాటు మళ్ళీ అతి త్వరలో జరగబోయే సో మా వేదిక మనము అవార్డ్స్ కార్యక్రమంలోకి వెళ్ళిపోదాము. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. స్పాన్సర్స్ అందరూ కూడా కూర్చోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. అంటే అభినందనలు కూడా ఇప్పుడు అండ్ స్వప్న గారు ఈరోజు మన కార్యక్రమానికి స్వప్న గారు అండ్ శ్రీనివాస్ గారు సో వన్ ఆఫ్ ద సపోర్టర్స్ వారిని సత్కరించవలసిందిగా సో మా గొప్పన విష్ణు గారిని వారి బృందాన్ని కోరుకుంటున్నాం. సో మరి అందరూ కూడా అవార్డు బీబీ ఎంటర్టైన్మెంట్ 10 years పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఈరోజు ఫిల్మ్ అండ్ టీవీ డిజిటల్ మీడియా అవార్డ్స్ ని అందించే కార్యక్రమంలో భాగంగా we have all guests here already ready to receive the award. and బీబీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా చాలా కానీ ఇవాళ డిజిటల్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత నిమిషాల్లో వార్తలు వచ్చేస్తున్నాయి. అది కూడా నిజాలు వస్తున్నాయి. వార్తాపత్రికను మనం నమ్మలేకపోతున్నాం నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ రోజున. అటువంటి నిజమైనటువంటి వార్తల్ని ఏ రోజునైతే ఈ డిజిటల్ మీడియా కరెక్ట్గా పంపుతూ ఉంటుందో వీళ్ళకి ఇక చావు అనేది లేదు. ఖచ్చితంగా ఇంకా ముందు డెవలప్ అవ్వాలి. జాఫర్ నాతోటి పాటుగా జాఫర్ నన్ను కూడా ఇంటర్వ్యూ చేశాడు టీవీ 9లో. నాకు బాగా గుర్తు. నేనేం చెప్తున్నానంటే మీరందరూ కూడా ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా ఇప్పుడు వెళ్తున్నారు. ఇంతవరకు గీత అయితే దాటలేదు. డిజిటల్ మీడియా అందరినీ నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, గీత దాటకుండా ఉన్న నిజాన్ని ఖచ్చితంగా చెప్పండి చాలు. మీకు భవిష్యత్తు అద్భుతంగా ఉంటుందని నేను కోరుకుంటున్నాను. వార్తాపత్రికల తాలూకా గ్రావిటీ పోయింది, వార్తాపత్రికల తాలూకా గౌరవం పోయింది. వార్తాపత్రికలు నిజంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళు ఎవరు రాస్తున్నారో కూడా అర్థం కాని పరిస్థితిలో ఉన్నాం. కాబట్టి ఈ పరిస్థితిలో డిజిటల్ మీడియా సోషల్ మీడియాని మనం నమ్మచ్చు. ఈ రోజు వరకు నమ్మచ్చు, ఇక ముందు నమ్మేలాగా చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత వాడదని చెప్పి నేను ఖచ్చితంగా చెప్తూ ఐ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా. ఈరోజు అవార్డు తీసుకోబోతున్న వాళ్ళందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా గట్టిగా నేను ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. మీరు ఇదే స్థానం మీద నిలబడండి, ఎక్కడ తడబడద్దు, నిలబడండి అంతే. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. టిఎన్ఆర్ గారి వైఫ్ జ్యోతి గారు వచ్చారు. దిస్ ఫెంటాస్టిక్ అండ్ వెరీ ప్రెస్టీజియస్ అవార్డ్ అని చెప్పాలి. సో ముఖాముఖి అంటూ అనేక మంది ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో స్థానం సంపాదించిన జాఫర్ గారు ఈరోజు మనకి ఈ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు తీసుకోవడం నిజంగా టిఎన్ఆర్ మెమరబుల్ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్. సో జాఫర్ గారు ఇంట్లో మీ జాఫర్ అండ్ హార్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్. సో జాఫర్ గారు సార్ మీరు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. చాలా సంతోషంగా ఉంది, గర్వంగా కూడా ఉంది. ఎందుకంటే నా మిత్రుడు టిఎన్ఆర్ మనిద్దరం చాలా మంచి మిత్రులు సంగతి చాలా మంది మన కోచింగ్ జర్నలిస్ట్ చాలా తెలుసు. అయితే లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్ అవార్డు పెద్ద అవార్డు నాకు ఇవ్వడం అనేది కొంచెం నర్వస్గా ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ వేదిక ముందు చాలా మంది సీనియర్లు ఉన్నారు. ఈ జర్నలిజంలో చాలా ఇంపాక్ట్ఫుల్ క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళ ముందు నేను అవార్డు తీసుకోవడం అనేది కొంచెం నర్వస్గా ఉంది. మొత్తానికి ధన్యవాదాలు. ఏ ప్రాతిపదికన నాకు ఈ అవార్డు ఇచ్చారో నాకు తెలియదు, కానీ బట్ ఒక పెద్ద బాధ్యత నా భుజస్థలం మీద పెట్టాడు. అమెరికన్ దేశంగా చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు ప్రింట్ మీడియా నుంచి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయిపోయింది 15 ఏళ్ళ కింద. ఫాస్ట్గా అక్కడి నుంచి డిజిటల్ మీడియాకి వచ్చేసింది. ఈరోజు లాస్ట్ 10 years నుంచి ఏదైనా సమాజంలో ఏదైనా ఇంపాక్ట్ఫుల్ క్రియేట్ చేస్తున్న మీడియా మీద ఉందంటే కేవలం డిజిటల్ మీడియా ఒకటే. అయితే సిమిలర్గా ఇక్కడ ఒక ట్రాక్ మీద ఇంకోటి విమర్శలు ఉన్నాయి, కళ్యాణ్ గురువులాగా పట్టుకున్నాయి వార్తలు, విశ్వసనీయత కూడా కొంచెం అనుమానించే పరిస్థితి తయారైంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు
ఒక కొండ మీద ఎక్కడం ఈజీ, అక్కడ నిలబడడం చాలా కష్టం, ఒక పెద్ద టాస్క్. అందుకే కృష్ణ చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు ఈ డిజిటల్ మీడియా అవార్డు అంటే ఇంతమంది వచ్చారు, ఇంతమంది అవార్డుకి వస్తున్నారంటే మన ఇంట్లో బాధ్యతగా ఉంది. ఎందుకంటే ఈ విశ్వాసాన్ని అలాగే పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే నేను ఇక్కడ గమనించింది సార్, ఎక్కువగా అంటే అది నార్త్ సైడ్ ఉంటే కొంచెం ఎక్కువగా యూట్యూబ్ ఛానల్స్ వచ్చిన తర్వాత అన్నింటి కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంది అక్కడ నార్త్ సైడ్. యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఫాలో అయితే ఒక యూట్యూబర్ ఒక వ్యూని ముందు పెట్టే దాన్ని విమర్శిస్తూ ఒక 10 వ్యూస్ వచ్చే అన్నింటిగా ఉంది. బట్ తెలుగు రాష్ట్రాలు మాత్రం ఇంకా అటువంటి కల్చర్ రాలేదు. పొలిటికల్గా అయితే కొంత ఒక సైడ్ చూసిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు కానీ లేదని చెప్పలేము. బట్ సోషల్ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు అందరు కలిసి యూట్యూబర్స్ ఫైట్ చేసిన తీరు ఆనందం అనిపిస్తుంది. ఈ మధ్య నేను ఒక చిన్నపాటు ఒక ప్రయోగం చేశాను, అంటే ఒక మోసం, అంటే ఒక అబద్ధం చెప్పాను. ఏంటంటే అదే నేను కనిగిరిలో ఫ్లోరైడ్ సమస్య వచ్చినప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం ఆ ఫ్లోరైడ్ సమస్య వచ్చింది, కిడ్నీ వాళ్ళ బాధితులు ఉన్నారని చెప్పి వార్తలు ఎవ్వరు స్పందించలేదు. ఈసారి నేను చిన్న ప్రయోగం చేశాను. ఆ ప్రయోగం చేసినప్పుడు కొంచెం ఆలోచించాను, ఏమాత్రం ఇది ఫెయిల్ అయితే నా క్రెడిబిలిటీ పెద్ద దుమారం లేకపోతే అంటే సినిమా యాక్టర్ మీనాక్షి చౌదరి వస్తుందని చెప్పి ఊరంతా ప్రచారం చేయించాను. పెద్ద పెద్ద ఫ్లెక్సీ వేయించాను, చాటింగ్ వేయించాను, యాడ్స్ వేయించాను. డేట్ ఫిక్స్ అయింది, ఇన్విటేషన్ తీసుకొని ఎమ్మెల్యేకి ఇచ్చాను. సార్ మీరు రావాల్సిందే అని ఎమ్మెల్యే గారు ఒప్పుకున్నారు. సినిమా యాక్టర్ వస్తున్నారు కదా అని దాదాపు ఒక 1000 మంది వచ్చారు కదా. సాయంత్రం 5:30కి ప్రోగ్రామ్. కానీ కార్లో మీనాక్షి చౌదరి గారికి కిడ్నీ పేషెంట్ వచ్చింది. అయితే ఆ మీటింగ్ కొంతమంది ఇలాగే ఇక్కడ ఎలాంటి స్పాన్సర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ ఊళ్ళో పెద్ద మనుషులు పెంచారు. వాళ్ళకి ఇలాగే చెప్పారు, క్షమించండి సార్ అబద్ధం చెప్పాను, మామూలుగా ఈ సమస్య మీ కర్ణాటక సమస్యను పరిష్కరించడానికి ఎవరు ముందు రావట్లేదు, కనీసం ఇలాగైనా వచ్చాడు, క్షమించండి అని చెప్తూ వీళ్ళకి నా సహాయం చేయండి సార్, ఇప్పుడు ఫ్లోరైడ్ వాళ్ళకి సంబంధించిన ఏదో ఒకటి ఇక్కడ ఒక అర్జెంటుగా ఒక డ్యాన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ కావాలంట, ఒక 1 కోటి రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది, ఎమ్మెల్యే గారు అంటున్నారు, దానికోసం మీ వంతు బాధ్యత ఇవ్వండి అంటే చాలా మంది అర్థం చేసుకొని అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను. దాదాపు ఒక 20 లక్షల దాకా అక్కడి స్పాట్ ప్రభుత్వానికి ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ వెంటనే దాదాపు 1 కోటి దాకా ప్రభుత్వానికి ఆ డ్యాన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ చేయడానికి డబ్బులు ఇవ్వడం ముందు పెట్టారు. చాలా సంతోషం. అయితే ఇది ఎలా పోట్లే అయింది అంటే ఇంకో సమస్య, తప్పు చేశాం కదా అని. కానీ చాలా సంతోషమైన వార్త ఏంటంటే అనికేషన్ గారు మీడియాలో అప్రిషియేట్ చేస్తున్న వార్తలు రాయడము చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. అంటే ఇంకా నార్త్ సైడ్ లాగా అంత అన్హెల్తీ కాంపిటీషన్స్ ఇక్కడ రాలేదు, మంచి చేస్తే ఖచ్చితంగా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు అనేది ఒక రకంగా ఎక్కడో మోరల్ ఇదిగా గుడ్ అప్రిషియేషన్. ధన్యవాదాలు నన్ను ఈ అవార్డుకి ఎంపిక చేసినందుకు. ఈ సందర్భంగా మీ అందరూ కోరికలు మీరు అందరూ మన్నిస్తే నా వైఫ్ రషీదాని లోపల డ్యాన్స్ రమ్మని చెప్తాను. ఎందుకంటే నా జర్నీ చూస్తే కొంత వివాదాస్పదంగా ఉంటుంది ఆ వార్తల కంటెంట్. దీనికి సంబంధించి ఫస్ట్ బాధిత ఎవరంటే నాకంటే నా భార్య. అదే నేను చేసే ఈ రకమైన యుద్ధంలో ఆమె కమాండర్ అనమాట. కాబట్టి ఆమె కూడా ఈ లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్ అవార్డు ఈ సంతోషం భాగస్వామి అయితే ఆనందం. వెల్కమ్ మ్యామ్. ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పలు కొట్టి ఇన్వైట్ చేసేద్దాం. సో క్లాప్స్ ఎవ్రీవన్. సో ఈ లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్ అవార్డుని సో మేడం గారికి కూడా అందించవలసిందిగా జాఫర్ గారి యొక్క కోరిక మేరకు. యా హలో ఉందన్నా, భార్యని డెడికేట్ చేయడం మనం ఎక్కడ చూడలేదు, చూసారా? ఇది కూడా నేర్చుకోవాలి జాఫర్ గారి తరఫు నుంచి. చిరికృష్ణ అవును. సో అందరు కూడా ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పలు కొట్టి అభినందనలు తెలియజేయాలి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జాఫర్ గారు అండ్ మేడం గారు. అయితే 31 సంవత్సరాల్లో రాని గుర్తింపు 10 ఏళ్ల డిజిటల్ మీడియాలోకి వచ్చింది. ఇంకా క్లారిటీగా చెప్పాలంటే 10 ఏళ్ల డిజిటల్ మీడియాలో రాని గుర్తింపు 3 ఏళ్ల యూట్యూబ్ మీడియాలో వచ్చింది. నిజానికి కష్టం అన్నది నేను పడింది మొదటి 31 సంవత్సరాల్లోనే.
ఒక వార్త సేకరించాలన్నా, ఒక వార్త పంపాలన్నా ఎన్ని కష్టాలు. ఫోన్లో నేను రోజులు చూసాము, చేతితో పేజీలు రాసిన రోజులు చూసాము. ఇప్పుడు నిజానికి జర్నలిజం బాగా ఈజీ అయిపోయింది. పైగా ఇప్పుడు దిద్దుబాటు కూడా సులువు. ఒకప్పుడు దిద్దుబాటు అనేది అవకాశం ఉండేది కాదు. అక్షరం ఇంట్లో వెళ్ళిపోవడమే తప్ప ఇంకా దిద్దుబాటు ఉంది. ఇప్పుడు దిద్దుబాటు కూడా ఈజీ అయిపోయింది. డిలీట్ చేసుకోవచ్చు, మార్చుకోవచ్చు. సో మొత్తం కదా 45 సంవత్సరం యాక్టివ్ జర్నలిస్ట్గా ఉంది. నా మూడో ఒకటి పని చేయగలిగిన నాటి ఉండాలి, వేలాడుతూ ఉండకూడదు. అదే విధంగా ఈరోజు కూడా గంటలో పనిచేయగలుగుతున్నాను. జనాలు పనిచేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సార్. కౌశిక్ గారిని అలాగే అవినాష్ గారిని వీళ్ళందరినీ కూడా జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. ప్రభువుల గురించి మాట్లాడాలంటే సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఇటు లేకుండా ఏ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ జరగదు. నాకు బాగా అనుభవం. పరిస్థితులు తీసాం. ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ సినిమా కాన్ఫరెన్స్, ఏ మీటింగ్ జరిగినా కూడా సినిమా సంబంధించి ప్రభావం ఉంటాడు. అందులో చాలా డెడికేటెడ్ గా పనిచేస్తూ ఒక్కోసారి వివాదాలు కూడా ఉంటాడు ప్రభు. అయినా కూడా ఎదురు తిరిగి వీరి గురించి రాసాము. అది అక్కడ కార్యక్రమం మిస్ అయింది. ఎందుకంటే వారి గురించి చెప్పడానికే నేను ఇక్కడ విష్ణు బొప్పన్ గారిని అడిగితే అది ఇక్కడి నువ్వు చెప్పే బావా అన్నాడు. సో దాదాపు ఇప్పుడు అంతకుముందు మూర్తి గారు 41 years క్రితం, అంటే 41 years ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నారు. ప్రభు గారు కూడా ఇంచుమించు దాదాపు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి ఆశీస్సులతో ఎన్నో చాలా మంచి మంచి పత్రికల్లో మంచి వార్తలు రాసి సీనియర్ మోస్ట్ జర్నలిస్ట్. మాట్లాడటమే కాదు, రాయటం కూడా చాలా గొప్ప. ఆయన రచయిత, దర్శకులు, ఒక సినిమా కూడా డైరెక్ట్ చేశారు. అది చెప్పడానికే ఇవాళ ప్రభు గారి గురించి మనం చెప్పలేము. ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్, ఆయన అనుభవం. ఇవాళ ఈ అవార్డు తీసుకోవడం ఆయన గురువు. యాక్చువల్గా నా భాష కూడా నాకు నేర్పాడు. ఎట్లా రాయాలి, ఎట్లా సెంటెన్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఒక వార్త రాసేటప్పుడు మా జర్నలిజం స్కూల్లో నేను కేశవం స్కూల్లో రాసేది, జర్నలిజం స్కూల్లో జర్నలిజం నేర్చుకున్నాను. అప్పుడు భాష ఎలా రాయాలి, ఒక సెంటెన్స్ ఎట్లా ఫార్మేట్ చేయాలి అనేది ఈ ప్రభు గారికి తెలిసినంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవాళ చాలామంది కూడా మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆయన మాట్లాడే ప్రతి భాష కూడా, అక్షరం కూడా ఎంతో వైవిధ్యంతో, ఎంతో విజ్ఞానవంతంతో కూడుకుని ఉంది. ఇవాళ మీరు ఈ అవార్డు తీసుకున్నందుకు వీబీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ తరఫున ఒక ఆర్గనైజర్గా ఈ విషయం నేను అందరికీ చెప్పదలుచుకున్నాను. యు ఆర్ మై గురు. ఇవాళ యు ఆర్ ది రోల్ మోడల్ ఆఫ్ ది కమింగ్ జర్నలిస్ట్. సో థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గురూజీ. వెరీ ఇన్స్పిరేషన్. సాధారణంగా 100 ఏళ్ల సినీ రంగ చరిత్రలో గొప్ప గొప్ప వ్యక్తుల గురించి, నటులు, నిర్మాతలు, ఇలా గొప్పగా మాట్లాడతాం. కానీ 100 ఏళ్ల సినీ జర్నలిస్ట్ చరిత్రలో మనం కానీ ఒక బుక్ రాస్తే డెఫినెట్గా గొప్ప వ్యక్తుల్లో ఒక ఎథికల్ జర్నలిస్ట్గా ప్రభు గారి పేరు మాత్రం తప్పనిసరిగా ఫిల్మ్ జర్నలిస్టుల్లో ఉంటుంది. మిగతా జర్నలిస్టులు అందరూ ఇక్కడ వేదిక ముందు ఎంతో గొప్ప జర్నలిస్టులు ఉన్నారు. వారి గురించి తర్వాత మా ఉపన్యాసంలో మాట్లాడతాను. నాకు తెలిసినంత వరకు ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో సామాజిక చైతన్యం కోసం కానివ్వండి, ఒక అన్యాయాన్ని ప్రశ్నించడం కానివ్వండి, ఏదైనా ఒక విషయం ఉంటే ఎంత పెద్ద హీరో అయినా ఎటువంటి భయం లేకుండా నిజాన్ని నిగ్గుదీసి తను అడగగలిగిన ధైర్యవంతుడు. అలాగే కుళ్ళుతున్న ఏ కుష్టు వ్యవస్థనైనా కుకటేళ్లతో ప్రకలించగలిగిన వ్యక్తి. మీరు మీ సిద్ధాంతాలు కలకాలం అలాగే మీ జర్నలిస్టు వ్యవస్థ ఉన్నంత వరకు, మీరు జర్నలిస్ట్గా ఉన్నంత వరకు అదే సిద్ధాంతంతో ఉండాలని, ఎప్పుడు నిజం కంటే గొప్పది, అగ్ని కంటే గొప్పది నిజం, ఆ నిజాన్ని నిర్భయంగా రాయటం, చెప్పటం చాలా గొప్ప విషయం. చాలా
హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్, మా విప్లవాభివందనాలు. థ్యాంక్ యూ ఆల్. అందరికీ శుభ సాయంత్రం. ఈ రోజున నాకు డిజిటల్ మీడియా బెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా జర్నలిస్ట్ అవార్డు ఇస్తూ పెద్దలు అమితాబ్ కృష్ణ గారు కానీ, నా తమ్ముడు జయల్ కానీ, రవి గారు కానీ మాట్లాడినటువంటి మాటలు మీ అందరూ విని అభినందించినటువంటి చాలా ఆనందంగా ఉంది. చిత్ర పరిశ్రమతో నా అనుబంధం 38 సంవత్సరాలు. అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా మా శతాధిక చిత్ర దర్శకులు కీర్తి శిఖరం మా దర్శకర్త డాక్టర్ దాసరి నారాయణరావు గారి దగ్గర అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా కెరీర్ స్టార్ట్ చేశాను నేను. తర్వాత ఫిలిం జర్నలిజంలోకి వచ్చిన తర్వాత 36 ఏళ్ళుగా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక చక్కని అనుబంధాన్ని, ప్రతి ఒక్కరికి కుటుంబ సభ్యుడు ప్రభు మా కుటుంబ సభ్యుడు అని తీసుకునేటువంటి అనుబంధాన్ని, ఆత్మీయతను, ప్రేమను పంచుకోగలిగాను. దానికి కారణం నా అక్షరం అనేటువంటి క్షరం లేనిది. నా అదృష్టం ఏంటంటే ప్రింట్ మీడియాలో చేయగలిగాను, డిజిటల్ మీడియాలో చేయగలిగాను, అట్ ద సేమ్ టైం విజువల్ మీడియాలో యూట్యూబ్లో చేయగలిగాను, శాటిలైట్ ఛానల్స్లో. అంటే ఉన్నటువంటి ఈ రోజున ఉన్నటువంటి మీడియా ఫార్మేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని ఫార్మేట్స్లో చేసిన, అన్ని ఫార్మేట్స్లో చాలా మంది సీనియర్ చేశారు. కానీ 3 ఫార్మేట్స్లో కూడాను ఒకే టైం పనిచేసి 3 కంపెనీల నుంచి శాలరీస్ తీసుకున్న అందరూ ఉన్నది. ఎందుకంటే నేను హెచ్ఎం టీవీలో పనిచేశాను, అట్ ద సేమ్ టైం cinegoer.com పనిచేశాను, అట్ ద సేమ్ టైం ఫిల్మ్ ట్రేడ్ గైడ్ అనే పత్రిక. అంటే ఎవరు ఒప్పుకోదు, మేనేజ్మెంట్స్ ఒప్పుకోవు, కానీ మేనేజ్మెంట్స్ అంగీకరించి నాకు అవకాశం ఇచ్చారు. ఆ విధంగా ముఖ్యంగా ఇక్కడ చాలా నిజాయితీ గల జర్నలిస్ట్ ప్రభు చాలా నిష్కర్షగా మాట్లాడడం తేడా లేదు. కానీ అంత చీల్చి చెండాడే అంత అవసరం మా సినిమా జర్నలిజంలో లేదు. ఎందుకంటే మా సినిమా ఇండస్ట్రీ అనేటువంటిది ఇట్స్ ఎ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్. ప్రేక్షకులు ఇక్కడ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎవరైనా సరే భుజం తట్టితే, అభినందిస్తే, ఇతను బాగా నటించాడు, ఇతను బాగా డైరెక్ట్ చేశాడని చెప్పి అభినందిస్తే ఆనందించడం కోసం, ఆ చప్పట్ల కోసం పరితపించేవాళ్ళు తప్ప ఇక్కడ పెద్ద నేరాలు ఘోరాలు ఏమీ జరగవు. ఏదో పరిశోధనాత్మక జర్నలిజం చేసేంత ఇది కాదు. దేశ భవిష్యత్తు కానీ దేశంలో జరుగుతున్న అన్యాయాలు అక్రమాలను ప్రశ్నించేటువంటి జర్నలిజం, డైలీ జర్నలిజం, సీరియస్ జర్నలిజం. అక్కడ కనుక నిజాయితీగా, అక్కడ కనుక నిష్కర్షగా లేకపోయినట్లయితే దేశం ఉనికితే ప్రమాదం. కానీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇక్కడ అంత అవసరం లేదు. ఇది ఓన్లీ ఎంటర్టైనింగ్ జర్నలిజం. అలాంటి ఎంటర్టైనింగ్ జర్నలిజంలో సినిమా ఇండస్ట్రీ సంక్షేమానికి కానీ, సినిమా ఇండస్ట్రీ యొక్క గౌరవ ప్రతిష్టలకు కానీ ఎవరైనా తప్పు చేసి మాట్లాడినా చీల్చి చెండాడతానో అందులో డౌట్ లేదు, ఎవరిని ఏం చేయను. అది మాత్రం నిజం. మై సినిమా ఇండస్ట్రీ